and Tessie George. Anjali, Adela, Daisy and Tessie George. Clap. Jerry, Elizabeth and Rosalie. This is the third prize winning team from Relay. Kenzie, Jerry, Elizabeth and Rosalie. I'm sure that next time we'll have a few more. Respected Reverend Father George Vattamatam, Reverend Father Benny Permi, Reverend Father Alex, our vicar, dear sisters, my dear friends and kids. It is my pleasure and privilege to welcome one of you all to this August gathering. First of all, it is what of thanks. I used to give welcome speech in most of the speeches. So this is the first time I am giving you. I am proposing vote of thanks. So excuse me. First of all, I would like to express my thanks to Almighty God to make this function a great success. With the blessings of God, we were able to perform all these functions without any fault, as you know. I thank Reverend Father George Vattamatam, the director of Trivedi, for finding some time and gracing the occasion. Father, on behalf of the Kandivali fraternity, I extend a vote of thanks. I would like to thank Reverend Father Penny Permil, our principal. He is very busy. He has just attended the Mass at the Boyster Church and he has agreed to come over. And thank you, Father, for gracing us this occasion. I would like to thank all the sisters. 4 Reverend sisters are there. They are contributing and they are really giving a missionary work by involving catechism students, the words of Bible. So on behalf of Kandivali East Parish sisters, my 30 thanks to one and all. I would like to express thanks to all the members present here, all the committee members. There were stage and lights committees, sports committees, literary committee, committee for gift, food committee, housekeeping committee, technical support, parish council members and youth members. If there is a will, there is a way. We have seen the fantastic performance of our artistic on behalf of all the parishioners. I congratulate one and all the artists, 87 participants who performed very well on this stage. Particularly, I would like to thank the youth members of this parish who have come forward, who have traveled 1 mile extra to make this function a grand success under the supervision, direction and guidance of our Father, Reverend Father, of course, Alex Sachin. Thank you once again. കുട്ടികളെ വിട്ട് തന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭർത്താക്കന്മാരെ വിട്ട് തന്ന ഭാര്യമാർക്കും ഭാര്യമാരെ വിട്ട് തന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഈ ഇടവകയുടെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഹാർദമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നമസ്കരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Next prize, shot put to the youth. Ladies goes to Nikki, third prize. Shot put for women, third prize goes to Stevji Model. Stevji Model, third prize. First prize for chess,
goes to KL Xavier. KL Xavier. Thank you, Father Benny. Now I'll pass on the mic to our host of the evening, മരിച്ചവരും തങ്ങളുടെ ശാരീരികതയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മതിന്മകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് മൃതി അടഞ്ഞു പോയവർക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചെന്നത് നമ്മൾക്കാർക്കും വ്യക്തമായി അറിയില്ല. ആര് സ്വർഗത്തിലേക്ക്, ആര് നരകത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെ അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്താൻ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി എന്നതും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഖം നോട്ടമില്ലെന്നും ദൈവം തന്റെ അന്ത്യവിധി ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പിക മാത്രമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു അന്ത്യവിധി. സർവശക്തനും അത്യുന്നതനും അശരീരിയുമായ ദൈവം അന്ത്യവിധിക്കായി എഴുന്നള്ളുന്നു. അന്ത്യവിധിക്കായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മൃതാത്മാക്കളെ ഓരോരുത്തരെയായി ന്യായവിധിക്കായി വിളിക്കൂ. കണ്ണൂർ തൊട്ടിയാങ്കുടി വീട്ടിൽ കുര്യാക്കോസ് മകൻ കോമ കടന്നു വരിക. നിർത്തു. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിശബ്ദരായിരിക്കുക. എന്ത് ദൈവസന്നിധിയോ? ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? നീ നിന്റെ അവസാന വിധിക്കായി എത്തിയതാണ്. നിന്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വല്ലതും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിക്കോ? ഞാൻ ഭൂമിയിലെ ഫുൾ ടൈം താമരയായിരുന്നു. താമരയോ? അതെ, ഫുൾ ടൈം ഞാൻ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. ഇവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കൂ. തോമ, നിന്റെ അമിതമായ മദ്യപാനമാണ് നിന്റെ നാശത്തിന് കാരണം. നിന്റെ ഈ അമിത മദ്യപാനം നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഉപദ്രവമായിരുന്നു. ഉപദ്രവോ? ഞാനോ? എല്ലാ ബന്ധുവിനും ഭർത്താവിനും ഈ കോപ തലറിയാം. അതിന് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് സ്വല്പം കുടിക്കും. പിന്നെ കുഴപ്പം. പിന്നെ ഈ കോമ എന്താ ഇത്ര ഉപദ്രവം ചെയ്തത്? ഈ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ എന്നും ബന്ധു ആത്താനല്ലേ കോമയ്ക്ക് നല്ല ചാകര. അപ്പോൾ നീ അന്യന്റെ വസ്തു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ? മൂന്നാറിലും ആ പാലമലയിലും എത്രമാത്രം വേദന കിടക്കില്ല ജനങ്ങൾ കയ്യേറുന്നത്. ഇതൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ തോമ അര സെന്റ് കയ്യേറിയപ്പോ അത് വലിയ കുറ്റം. അപ്പോൾ നീ നടത്തിയ മോഷണങ്ങൾ ഇതാ വലിയ തെറ്റായിപ്പോയത്. ചുമ്മാ ഞാനൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത്. എന്റെ ഭാര്യ ലീല
നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഞാൻ തന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം, സ്നേഹിക്കാൻ ഭാര്യ, 7 നല്ല മക്കൾ. അതൊന്നും പറയണ്ട. ആരോഗ്യം തന്നു, ഒപ്പം വലിയൊരു വയറും തന്നു, അതിലേറെ വിശപ്പും. കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ചീറിയെടുക്കുന്ന ഭാര്യ, വ്യാപാരി പോലെ ഇരച്ചു വരുന്ന മക്കൾ. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ തോന്നി ഇവരെയൊക്കെ നേരിടാൻ സ്വല്പം ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യർ, അവസാന നിമിഷം വരെ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത നീ നിത്യമായ നരകത്തിൽ വസിക്കും. പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. കോട്ടയം കോത്താഴത്ത് വീട്ടിൽ വച്ചൗസേപ്പ് മകൻ കോര കടന്നു വരിക. അല്ലയോ ദൈവമേ, എന്നെ അറിയത്തില്ലേ? ഞാൻ കോരച്ചൻ മുതലാളി. നീ ആരാണെന്ന കാര്യം ഇവിടെ വർണ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാമപ്രതിയായി ഞാൻ നാട്ടിലൊരു അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. പരമ്പരകളിലും പള്ളികളിലും എനിക്കൊരു മുൻഗണന കിട്ടിയിരുന്നു. എന്തായാലും വെള്ളമടിച്ച് താന്തോന്നിയായി നടന്ന ഈ തോമായല്ലയോ അങ്ങ് ആദ്യം പിടിച്ചത്? ഈ കോരമുതലാളിക്ക് ഒരു പരിഭവമുണ്ട്. ഇവന്റെ കുറ്റപത്രം വായിക്കും. പാലം പണിയിലും റോഡ് പണിയിലും അഴിമതി നടത്തുകയും മോഷ്ടിച്ച സിമന്റും കമ്പിയും പണവും കൊണ്ട് ഒരു മണിമാളിക പണിയുകയും ചെയ്തു. ഇയാൾ പണിത ഒരു പാലം തകർന്ന് 5 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 40 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങയുടെ അജഗണം എന്റെ മകന്റെ മെഡിക്കൽ സീറ്റിന് വേണ്ടി 30 ലക്ഷം ഡൊണേഷൻ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിമാർ അഴിമതിയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് മാറ്റം? നീ വലിയ പ്രമാണിയാണെന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞു. നിന്നിൽ നീതിയായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? അത് ഈ നാട്ടുകാരോട് ചോദിക്ക്. എത്രയെത്ര പള്ളികൾ, കുമ്പസാര കൂടുകൾ, കുരിശടികൾ, എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളല്ല ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്തതല്ലേ? എന്റെ പേര് അതിലല്ല, എന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വർഗവാസികൾ ആരും കണ്ടില്ലയോ? നീ ഭൂമിയിൽ സംഭാവനകൾ ചെയ്തും പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചും നിന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം. സ്വർഗത്തിൽ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടാൻ വലത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടതു കൈ അറിയരുത്. മാത്രവുമല്ല, നീ സംഭാവനകൾ നൽകിയ പണമൊക്കെ നീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്? അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചതല്ലേ? അതിനല്ല, ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കുമ്പസാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ. നീ സ്വയം ന്യായീകരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കരയേറിക്കൂടാൻ നോക്കുകയാണോ? നിനക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളവരെ പറ്റിക്കാം, പക്ഷേ ദൈവത്തെ പറ്റിക്കാൻ നിനക്കോ നിന്റെ പണത്തിനോ കഴിയുകയില്ല. എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. എന്നോട് ക്ഷമിക്ക്. എന്നെ നല്ലവനായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. നിന്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഭൂമിയിൽ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ നരകത്തിലെ നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് തള്ളുന്നില്ല. മറിച്ച് നീ നിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്ത് സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കാനായി നീ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത്രയും വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. കൊണ്ടുപോകും. അടുത്ത ആത്മാവിനെ വിളിക്കൂ. ചുല്ലക്കര വർക്കി മകൻ ചുല്ലക്കര ദേവസ്യ കടന്നു വരിക.
കുഞ്ഞാടുകളെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കുഞ്ഞാടുകളെ കുഞ്ഞാടുകളെ